الحمد لله رب العالمين جعل الدنيا مزرعة للآخرة ووفق من شاء لاغتنام أوقاتها قبل فواتها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل بادر بالأعمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واستغلوا أوقات حياتكم فيما ينفعكم في الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الوقت ثمين وأن كل لحظة تمر في غير عمل صالح فستخسرونها وتتحسرون على فواتها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن كثير: العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. إن الإنسان لفي خسر، أي أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم في ربح لا في خسر، لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنهم. فتأمل أيها المسلم مع أي الصنفين أنت، مع الخاسرين والرابحين. إن هذه الأوقات التي تمر بك أيها الإنسان فرص عظيمة إذا مضت فلن تعود إليك، وإنما تحسب من عمرك ويكتب لك وعليك حسب ما عملته فيها، فبادر باغتنامها قبل فواتها. والله سبحانه وتعالى قد جعل الليل والنهار وقتا للعبادة، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن شاء الله أيها المسلمون، يا زارو يا خطبة رئيس يميهنو في اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة. ጊዜያችንን በመልካም ስራዎች ማሳለፍ መጠቀም እንደሚያስፈልግ ኢንሻአላህ የምንተዋወስበት የሆነ የኹጥባ ርዕስ ነው። በመጀመሪያ ሁላችንም አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንፈራው ይገባል። በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ጊዜና ቦታ አላህን መፍራት ያስፈልጋል። ከዚህ በመቀጠል ሁላችንም አላህ የወሰነልን የእድሜ ገደብ በመልካም ስራዎች ማሳለፍ ያስፈልጋል፣ ለአኺራ በሚጠቅመን በሆነ መልኩ ማለት ነው። አላህ በቁርአን ላይ እንደሚናገረው يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم። ጊዜያቸውን በአግባቡ በመልካም ስራዎች ያሳለፉ የሆኑ የአላህ ባሮች እንደሚጠቀሙ ጥቅም እንደሚያገኙ አላህ ሲናገር ምን ይላል? ገንዘብ ልጆች በማይጠቅሙበት ቀን ይላል ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላም በሆነ ልብ ንጹህ በሆነ ልብ የመጣ ሲቀር እንጂ ሰሊም በሆነ ልብ ከሽርክ የጸዳ ከኩፍር የጸዳ ከቢድዓ የጸዳ ከኒፋቅ የጸዳ ከሪያ ከዑጅብ ከመሳሰሉት ማለት ነው አላህ ከከለከላቸው ከሆኑ ወንጀሎች ጸድቶ ልቡ ሰላም ሆኖ ጊዜውን በአግባቡ ተጠቅሞ ከአላህ ጋር የተገናኘ የሆነ ሰው ሲቀር እንጂ እዚያ ሰዓት ገንዘብ አይጠቅምም፣ ልጆች አይጠቅሙም ኢላ በአላህ መንገድ ላይ ያወጣነው ገንዘብ ሲቀር። ወከዛሊክ ደግሞ በተርቢያ ያሳደግናቸው የሆኑ ልጆች እነሱ ዱዓ የሚያደርጉ ሲቀሩ እንጂ ሌላው አይጠቅምም። ማል በኑን የማይጠቅምበት ቀን እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን ማሳለፍ እንዳለብን ሐት ያደርጋል። እና ማወቅ የሚገባን ነገር ምንድነው? ይሄ ጊዜ የሚባለው ثمين ነው፣ ውድ ነው። وأن كل لحظة تمر في غير عمل صالح ያለ መልካም ስራ የምታልፍ ማንኛውም ጊዜ ቅጽበት ሁሉም ማለት ነው የምንቆጭበት የምንናደድበት ይሆናል ማለት ነው።
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم በማንኛውም ቦታ አላህን ማስታወስ እንዳለብን حتى አድርገዋል ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره كما جاء في الحديث ሰዎች የሆነ መጅሊስ ተቀማምጠው ቦታ ላይ ተቀማምጠው አላህን የማያስታውሱ ከሆነ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሶላዋት የማያወርዱ ከሆነ የተቀማመጡበት ቦታ ሁላ የዚያ ሰዓት የውመል ቂያማ የሚቆጩበት ጸጸት ውስጥ የሚገቡበት ይሆናል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ማስታወስ እንዳለብን ጊዜያችንን ወደ አላህ በሚያቃርበን መልኩ መጠቀም እንዳለብን ሐታ አድርገዋል ማለት ነው ስለዚህ የምንከስርበት የምንናደድበት የምንቆጭበት ነው የሚሆን በከንቱ የምናሳልፈው የሆነው ጊዜ ማለት ነው ወለذلك አላህ ለጊዜ ትኩረት ሲሰጥ በተለያዩ የቁርአን አናቅጾች በጊዜያቶች ይምላል አላህ በአጠቃላይ በዘመን ይምላል ለምሳሌ ወልዐስር ይላል አላህ በዘመን በደህር በአጠቃላይ እምላለው አለ ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር የሰው ልጅ በአጠቃላይ ሁሉም በኪሳራ ውስጥ ነው إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات እነዚያ መልካም የሰሩ ሲቀሩ አምነው በአላህ መታመን ባለበት በሚገባው አምነው መልካምን ስራ ያስከተሉ የሰሩ እንደዚሁም ደግሞ በሐቅ ላይ አደራ የተባባሉ ወተዋሰው بالحق ወተዋሰው بالصبر በትዕግስት ላይ አደራ የተባባሉ ብሎ ጊዜያቸውን በአግባቡ የሚጠቀሙ የሆኑ አካላቶች እንደሚድኑ በጊዜ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል በአጠቃላይ በጊዜ በዘመን ማለት እንደገና ደግሞ በተለያዩ የዘመን ክፍሎች በሌሊቱ አላህ ይምላል ወለይል ይላል ወነሃር ይላል በቀኑ ይምላል ወዱሃ ይላል በረፋዱ ይምላል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌሊቱ በቀኑ በረፋዱ አላህ ይምላል በፈጅር ይምላል አላህ በጎህ ይምላል አላህ የሚምልባቸው ነገራቶች በአጠቃላይ ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው ስለዚህ ለጊዜ ትኩረት መስጠት እንዳለብን በመልካም ስራ ጊዜያችንን ማሳለፍ እንዳለብን አላህ እየመከረን ነው ለነፍሳችን የሚያዝንልን የሆነው ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወላጆቻችን በበለጠ መልኩ የሚያዝነው አርሐሙ الراحمين ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን በቁርአን ላይ ይነግረናል ابن كثير رحمة الله عليه صاحب التفسير والتاريخ إسماعيل بن عمر الدمشقي رحمة الله عليه من إلال يا الله سبحانه وتعالى نقر نعم سيابرر العصر يا لو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر عصر بلوسي من الله سبحانه وتعالى مفلقبت زمن باتك علينا بني آدم خير يسربت ملكام سرا يسربت مدفو سرا يسربت زمن باتك علينا والعصر سيل الله سبحانه وتعالى والعصر بلوسي من مفلقبت يهنو إلى إن الإنسان لفي خسر باتك عليه يسولج በሚነግደው በንግዱ በሚለፈው ልፋቱ ጥረቱ ጊዜውን የሚያሳልፈው ሁላ በዱንያ የሚያሳልፈው ሁላ ማለት ነው ነዓም ጉድለት ነው ለሱ የሚያመጣ ምንድነው ጉድለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ከሐቅ መንገድ መስፋት ነው እስከሚሞት ድረስ እንደማለት ነው ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር ማለት إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم እነዚህም የሚድኑት እነዚህም ባህሪያት የሚያሟሉ የሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች የሚድኑት እነዚህ ናቸው እነዚህ ትርፋማ ናቸው ሪብህ ለነሱ አለ ኹስር የሚባል ነገር የለም በእነሱ ላይ ምክንያቱም እነሱ ለአኺራ ስለሰሩ ጊዜያቸውን በአግባቡ ስለተጠቀሙ ማለት ነው ዱንያ ቢዚ አላደረገቻቸው ዱንያ ከዒባዳ ቢዚ አላደረገቻቸው ወኢንማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውሳሉ የሚሰሩትን ይሰራሉ ዱንያን መተው ማለት አይደለም ግን ከዒባዳ መሽጉል አይሆኑ በዱንያ ማለት እነዚህ ናቸው የሚድኑት ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተናገረ ነው ስለዚህ ሁላችንም ማስተንተን ያለብን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ነገር ምንድነው እኔ ከየትኛው ግሩፕ ነው የምሆነው ከሚድኑት ወይስ ከሚከስሩት والعصر إن الإنسان لفي خسر كتبالوت ويس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كيدن يوم مهانو حساب ما درج أسفلقان كنفسياتين قار مرمرة حساب كهون يسفلقان فريق في الجنة وفريق في السعير ومبالبت بزيائلات يتوسنوا بدن يهونوا جروب ودا جنة يقبل فريق في الجنة وفريق في السعير ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ አብዛኛው ማለት ነው አብዛኛው ስብስብ ወደ ጀሃነም ነው የሚገባ ሰዒር ተንቀልቃይ ወደ ሆነችው እሳት ነው አላህ ነው በቁርአን የሚናገር فريق في الجنة وفريق في السعير እኔ ከየትኛው فريق
ከየትኛው ቡድን ነው የምሆነው የሚለውን ካሁኑ ሒሳብ ማድረግ ነፍስን መመርመር የሚባለው ነገር ያስፈልጋል። أيها المسلمون إن هذه الأوقات التي تمر بنا የምታልፍ የሆነችው እነዚህ ጊዜያቶች በአጠቃላይ በእኛ ላይ ትልቅ የሆኑ እድሎች ናቸው፣ ፍሮሶች ናቸው። በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። እነዚህ ጊዜያቶች ካለፉ መመለስ የሚባለው ነገር የለም። ዱንያ ብታልፍ ወርቅ ቢያመልጠን ብር ቢያመልጠን ሊተካ ይችላል፣ ربما ሊተካ ይችላል፣ አላህ ሊያመጣው ይችላል። أما الوقت إذا فات فات ካለፈ አለፈ ነው፣ ከሄደ ሄደ ነው፣ የያዘውን ይዞ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ያለንበትን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። እድሜያችንን ወደ አላህ በሚያቃርበን በሆነ መልኩ ማሳለፍ ያስፈልጋል። ይሄ እድሜያችን የተሰጠን የእድሜ ገደብ ወይ ለኛ መልካም ስራ የሚጻፍበት ነው ወይም ደግሞ በእኛ ላይ ሸር ነገር የሚጻፍበት የሆነ የእድሜ ክልል ገደብ ነውና በተሰጠን መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ መጠቀም ያስፈልጋል። ሙባደራ፣ ሙሳራዓ፣ መሽቀዳደም፣ መፋጠን፣ መቻኮል፣ በመልካም ስራዎች መቻኮልና መፋጠን ያስፈልጋል። ኢግቲናም ያስፈልጋል። ኢግቲናሙል አውቃት፣ በመልካም ስራዎች ጊዜያቶችን ማሳለፍ ከማለፋቸው ፉርሳው እድሉ ከማምለጡ በፊት ማለት ነው። ወላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ قد جعل الليل والنهار وقتا للعباد እንደሚታወቀው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሌሊቱንም ቀኑንም ጊዜያቶችን በአጠቃላይ ለዒባዳ ደንግጓል፣ አላህ እንድናመልከው። አላህ ምን አለ? وهو الذي جعل الليل والنهار እሱ ነው አላህ ማለት እኮ ያ ጌታ ነው ሌሊቱንና ቀንን ያደረገ ኽልፈተን ኽልፋ አደረገ። አላህ ተተካኪ የሚተካኩ አደረጋቸው። ሌሊቱ ቀኑን ይተካል፣ ቀኑ ሌሊቱን ይተካል ማለት ብርሃኑ ጨለማውን ይተካል፣ ጨለማው ብርሃኑን ይተካዋል። ለማን? ሊመን አራደ አን የዘከረ አው አራደ ሹኩራ። አላህ ከነሱ ያድርገንና ለነማን አካላቶች ነው? እንደ በሃኢም ለሆኑት አይደለም፣ እንደ እንስሶች በልሁም አضل ከእንስሳ እጅግ በጣም የተሳቱ ለሆኑት አይደለም። ወኢነማ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሚያስታውሱ በአላህ ተአምራት የሚገሰጹ የሚያስተነትኑ ሊመን አራደ አን የዘከረ አው አራደ ሹኩራ ወይም አላህን ማመስገን ለፈለገ ሰው ለእነዚህ አካላቶች አላህ ቀንና ሌሊትን የሚተካኩ ተተካኪ አደረጋቸው እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁሉም ጊዜያቶች እሱን ማምለክ እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። ለእኛ ይመክረናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለምሳሌ አላህ በጊዜያቶች ዒባዳ ከደነገገልን መካከል 5 ወቅት ሶላቶችን ነዓም በተገደቡ በሆኑ ጊዜያቶች እንድንሰግድ አላህ አዟል። ከማ ቃለ ተዓላ አቂሚ ሰላተ ሊዱሉኪ ሸምሲ ኢላ ገሰቂ ሌይል፣ ፀሐይ ለመዘንበሏ አጅል ሶላትን አቋቁም እስከ ሌሊቱ ጨለማ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሊዱሉኪ ሸምስ አልዙህር ወልዐስር መስገድ እንዳለብን፣ ኢላ ገሰቂ ሌይል አልመግሪብ ወልዒሻ መስገድ እንዳለብን፣ ወቁርአን አልፈጅር እንደዚሁም ደግሞ ሶላተል ፈጅርን በአግባቡ ስገድ አለ አላህ። ኢነ ቁርአን አልፈጅሪ ካነ መሽሁዳ፣ ሶላተል ፈጅር መላኢኮች የሚጣዱበት የሆነ የሶላት ወቅት ነው ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዓም 5 አውቃት ሶላቶችን በአግባቡ በጊዜያቸው ተጠባብቀን መስገድ እንዳለብን አላህ ያዘናል። ወከዳሊክ ሌሎች ትርፍ የሆኑ ዒባዳዎችን ሶላዋቶችን እነሱንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተለያዩ ጊዜያቶች ደንግጓል። ከነዚህ ሙሐደድ ከሆኑት ከተገደቡት ጊዜያት ውጭ ባሉት ማለት ነው። አላህ ነዓም ከከለከለበት ሸሪዓው ከከለከለበት ከሆነው ጊዜያቶች ውጭ በሌሎች ጊዜያቶች መስገድ እንዳለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ተናግረዋል ማለት ነው። እንደዚሁም አላህን ማስታወስ እንዳለብን በተህሊል በተስቢህ ላኢላሃ ኢለላህ በማለት ሱብሓነላህ በማለት እንደዚሁም በተክቢር አላሁ አክበር በማለት በተሕሚድ አልሐምዱሊላህ በማለት ፊ ጀሚዕ ሰዓት በማንኛውም ሰዓቶች እና ጊዜያቶች አላህን ማስታወስ እንዳለብን አላህ ደንግጓል። ወኸሰ አድባር ሰለዋት ወሰባሕ ወልመሳኢ ቢፈዲለቲ ዚክር ፊሃ እንደዚሁም ደግሞ ከሶላዋት ሶላቶችን ከሰገድነ በኋላ በጧት በማታ አላህን ማስታወስ እንዳለብን አላህን ማስታወስ በእነዚህ አውቃቶች በላጭ እንደሆነ አላህ በቁርአን ላይ ተናግሯል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ በአላህ ጌትነት ፈጣሪነት ያመናችሁ በአላህ ተመላኪነት ያመናችሁ በመልእክተኛው መልእክተኝነት ያረጋገጣችሁ اذكሩላህ ዚክራን ከሲራ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በብዛት ማስታወስን አስታውሱት፣ አላህን አውሱት። ቀሊል አይደለም ከሲራ
وسبحوه بكرة وأصيلا እንደዚሁም አላህን አጥሩት ተስቢህ አድርጉ በቀኑ መጀመሪያ እንደዚሁም ደግሞ በማታው ማለት በመጨረሻው በመጀመሪያው ቡክረተን ወአሲላ በጧት በማታ አላህን አጥሩት እያለ አላህ ይናገራል። ወቃለ ተዓላ ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም አስተውሱኝ አስተውሳችኋለሁ ጀዛአን ዊፋቃ የተስማማ የሆነ ምንዳ አልጀዛኡ ሚን ጂንሲል ዐመል እንደሚባለው ምንዳ የሚሰጠው ከስራው ምድብ ነው ከስራው ግሩፕ ታይቶ ነው ኢን ኸይራን ፈኸይር ወኢን ሸራን ፈሸር አላህን የምናስተውስ ከሆነ አላህ ያስተውሰናል አላህ አይጥለንም ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም ወሽኩሩ ሊ ወላ ተክፍሩን አመስግኑኝ አትካዱኝ ኒዕመቴን ጸጋዎቼን አትካዱ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል ወከዛሊከ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባር አሳይተውናል የኛ አርአያ ኡስዋ ሐሰና ሞዴል የሆኑት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን እንደሚያስተውሱ በማንኛውም ጊዜያቸው እንደሚያስተውሱ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንደምትናገረው ካነ የዝኩሩላህ ዐላ ኩሊ አህያኒህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን በማንኛውም ሁኔታቸው ያስተውሱ ነበር ሐታ في حال الجنابة يسبح ويكبر ويهلل ويحمد ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم الله يستوص نبر الله أكبر ينبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إيالو الله سبحانه وتعالى يستوص نبر النبي صلى الله عليه وسلم من قد مكة لأسفلقات እንደሳቸው እኩል ባንሆን ጥረትና ልፋት ማድረግ ከነፍስያችን ጋር ናም ጂሃድ ያስፈልጋል ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃድ ሲያደርጉ ስለነበር ማለት ነው እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጾሞችን ደንግጓል በረመዳን ወር በግዴታ መልኩ አላህ ጾምን ደንግጓል በየሳምንቱ ደግሞ ሰኞና ሐሙስ እንድንጾም ተደንግጓል ጾሙል ኢትነይን ወልኸሚስ በወሩ ደግሞ 3 ቀናቶች እንድንጾም ይሄም ተደንግጓል የሚወደድ ነው ሱና ሙአከደ من كل شهر 3 ايام መጾም እንደሚያስፈልግ እንደዚሁም ደግሞ ከፊል የሆኑ ወራቶችን نعم መጾም እንዳለብን ለምሳሌ ከ10 ذي الحجة ከذو الحجة ወር 10 ቀናቶችን መጾም የመጀመሪያዎቹን ማለት ነው 9 ቀናቶችን እንጾማለን እንደዚሁም ደግሞ 6 ቀናቶችን ሚን ሸዋል ከሸዋል ወር አከታትለን ሊሆን ይችላል እያፈራረቅን ያለያየን ሊሆን ይችላል ተደንግጓል لمن صام شهر رمضان بايون يا رمضان ور لصوم سو كشوال 6 ቀናትን መጾም እንደሚያስፈልግ ይሄ ሱና እንደሆነ ሸሪዓችን ደንግጓል ማለት ነው ጊዜያትን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን እነዚህ ሁሉ የሚያመላክቱ የሚጠቁሙ ናቸው እንደዚሁም ከሻዕባን አብዛኛው መጾም እንደሚያስፈልግ የሙሐረምን ወር ሸህሩላህ የሚባለው እሱም መጾም እንደሚያስፈልግ በሸሪዓችን ተደንግጓል ጊዜያችንን በጾም በሶላት በዚክር በተለያዩ ዒባዳዎች መፈጸም እንዳለብን የሚጠቁም ነው እንደዚሁም ደግሞ መጨመር የሚፈልግ ትርፍ የሆኑ ጾሞችን መጾም ይችላል ትርፍ የሆኑ ነዋፊሉ ሶላዋት መስገድ ይችላል ናም እነዚህ ሁሉ የሚጠቁሙ ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም እንዳለ ሐጅ መፈጸም እንዳለብን የተገደቡ የሆኑ ወራቶች አሉ ሸዋል ذልሕጃ ذልቂዕዳ በእነዚህ ማለት ነው ሐጅ መፈጸም እንዳለበት ሸሪዓችን ደንግጓል ማለት ነው ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን እነዚህ ሁሉ ይጠቁማሉ ማለት ነው እነዚህ የተደነገጉት ሁላ የሰው ልጅ እድሜ ሁሉም በመልካም ስራዎች ማለፍ እንዳለበት የሚጠቁም የሚያመላክት ነው ሐታ ትርፍ የሆኑ እንደ እንቅልፍ መብላት መጠጣት ከቤተሰቦች ጋር መጫወት የሚባለው እነዚህ ለዒባዳ ተቀዊ በዒባዳ ለመጠናከር ፈልገን ከሆነ እንደ ዒባዳ ይቆጠራል ወደዚያ ስለሚያዳርስ እንደ ዒባዳ አጅር እናገኝበታለን ደሞዝ እናገኝበታለን ግን مع الاسف الشديد የሚያሳዝነው አብዛኞቻችን بغير فائده في غير فائده ጊዜያችንን እናጠፋለን እናሳልፋለን ወይም በሚጎዳን ጥቅም በማያመጣልን በእኛ ላይ ጉዳት በሚያመጣ ማለት ነው ለወቅታችን بخل ስስት የሚባል ነገር የለም ለብር ስስት አለ ለዲናር ለዲርሃም ስስት አለ ለዱንያ ስስት አለ اما للوقت በመልካም ስራዎች ለማሳለፍ بخل የሚባል ከአብዛኞች የለም ኢላ ما رحم ربي الله ያዘነላቸው ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘነላቸው የአላህ ደጋግ የሆኑ ኸዋሶች ባሮች ሲቀሩ እንጂ ማለት ነው አብዛኛው መስጂድ በሚገባበት ሰዓት فكأنه في سجن حتى يخرج منها ይመስል
ከመስጂድ እስከሚወጣ በምን ላይ ያለ ይመስለዋል? እስር ቤት ውስጥ ያለ ይመስለዋል። وإذا دخل في الصلاة فكأنه في وثاق يحاول الانفكاك منه نعم ሚታይ ነው كما يشهده الواقع ተጨባጭ ይመሰክራል። በተግባር የሚታየው ማለት ነው። ሶላት ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ነዓም በሰንሰለት የታሰረ ይመስለዋል ወይም በገመድ የታሰረ ይመስለዋል። ከዚያ ለመላቀቅ ያንን ገመድ ያንን ሰንሰለት ለመፍታት ነዓም ሲሞክር ታየዋለህ ማለት ነው። ተጅዱሁ የተመልመሉ ወይሳቢቁ الإمام የሚያሳዝነው ማለት ነው። ሲሽቀዳደም ታየዋለህ፣ ሲንቀሳቀስ ሲገለባበት ታየዋለህ። ኢማሚውን ሲሽቀዳደም ኢማሚውን ሲቀድመው ታየዋለህ። ሱብሃንአላህ። ግን የሚያጅበው እኮ ከኢማሚው እኮ ቀድሞ አይወጣም። ኢማሚው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ካለ በኋላ ነው እሱም አሰላሙ አለይኩም የሚል። ኢማሚው ሲሽቀዳደም ታየዋለህ። ይሄ ምን ማለት ነው? በቃ እየተሽቀዳደመ ሄድና እዚያ መጨረሻ ላይ በቃ እኔ ተቀምጬ ጠብቀሃለሁ እንደማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። የአብዛኞቻችን ሶላት ሲመረመር ተጅዱሁ የተመልመል ወይሳቢቁ الإمام وإن صلى وحده نقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم ብቻውን ስታየው ደግሞ ሶላት ሲሰግድ እንዴት ነው የሚሰግድ ማለት ነው። ሶላቱን ጠቅ ያደርገዋል። ልክ ጉራብ ቁራ የሚባለው ይሄ ደም ነቅር እንደሚያደርገው ማለት ነው። نسأل الله السلامة والعافية. والبعض لا يأتي إلى المسجد للصلوات الخمس ويوم الجمعة إلا بعد الإقامة أو بعد ما يفوت معظم الصلاة. ተግባር እንደሚያሳየው ሁኔታችን እንደሚያሳየው አብዛኛው ሶላቶችን ለመስገድ ወደ መሳጅዶች የሚመጣ ኢቃም ከተባለ በኋላ ኹጥባ ከተጀመረ በኋላ የውመል ጁሙዓ ኹጥባ ከተጀመረ በኋላ ይሞላል። ከዚያ በፊት ግን የለም። አላህ ያዘነላቸው ደጋጎች ቀድመው ይገባሉ ማለት ነው እነሱ። ስለዚህ ለወቅታችን ቡኽል የሚባለው ይከሰል፣ ለነፍሳችን ማዘን ያስፈልጋል ማለት ነው። ረጅም የሆነውን ሰዓት አብዛኞች የሚያሳልፉት ማለት ነው ايش في غير فائده ጥቅም በማመጣ በሆነ በል በሚጎዳ በሆነ ማለት في مشاهده التلفاز ቴሌቪዥን በማየት በመመልከት والفيديو የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመመልከት لا يبخل بالوقت الطويل في مجالس القيل والقال ተባለ በሚባባልበት በሚነገርበት በዚህ ቦታ ላይ ስለሚባለው በጥሩ በማሳለፍ ላይ የለም። ወኢነማ በዚህ ነው የሚያሳልፈው። በቃ ይሄ እንዳያመልጠኝ እያለ ብኽል የሚከሰት ቂለ ወቃል በሚባል መጅሊስ ላይ ጊባ ነሚማ ካለበት لا يبخل بالوقت الطويل في مشاهدة المباريات نعم والألعاب الرياضية በዚህ ላይ ምንም ብኽል የለም። ረጅም ጊዜውን የተለያዩ ጨዋታዎችን ኳስ ጨዋታ በመመልከት ምንም በማይጠቅመው ጥቅም በማያመጣለት ወጦ በሚከራከርበት ጊዜውን ወደ አላህ በሚያቃርበው በማያሳልፍበት በሆነ መልኩ ማለት ነው ወጦ ሲጨቃጨቅ ታየዋለህ። ብር ይከፍላል። ወከዳሊክ ሶላት በሚሰግድበት ሰዓት በአግባቡ በኹሹዕ አይሰግዱም። ኳስ የሚመለከቱ ማለት ነው ኳስ በሚኖርበት ሰዓት መሽጉል ይሆናሉ፣ በዚያ ቢዚ ይሆናሉ። ይሄ ሰለፎቻችን አካሄድ አይደለም። نعم ሰለፍይ ነኝ የሚል ከሆነ ከዚህ መራቅ አለበት። ከእንደዚህ አይነት ጥቅም በማያመጣለት መልኩ ጊዜውን ማሳለፍ መጨረስ ማባከን የለበትም ማለት ነው። نعم وكذلك ወደ ገበያ በሚሄድበት ሰዓት ወደ ሱቅ በሚሄድበት ሰዓት ሲገዛ ሲሸጥ ማለት ነው በሚገባበት ሰዓት ወደዚያ መጀመሪያ ይገባል፣ የሚመለሰው ደግሞ መጨረሻ ነው። ወደ መስጂድ ግን በዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ያውም ወደ ሱቅ ወደ ገበያ በሚገባበት ሰዓት የተለያዩ የሆኑ ችግሮች እየደረሰበት ማለት ነው። ሙቀት አለ፣ ብርድ አለ፣ ቡዕዱል መሳፍ አለ፣ ርቀት አለ። ያን ሁላ ምንም አይመስለው። አማ በዒባዳ የሚጨናነቁ አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። አላህ በቁርአን ላይ ምንድነው የሚል? ያ አዩሀለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ላ ቱልሂኩም አምዋሉኩም ወላ አውላዱኩም ዐን ዚክሪላህ ገንዘቦቻችሁ፣ ንብረቶቻችሁ፣ ልጆቻችሁ አላህን ከማስታወስ አያዘናጓችሁ እንዳያዘናጓችሁ። ወመን የፍዐል ዛሊከ ፈኡላኢከ ሁሙል ኻሲሩን ይሄን የሚፈጽም እነዚህ አካላቶች ከሳሪዎች የከሰሩ ናቸው እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገንዘቦቻችን በሱ መንገድ ላይ ማውጣት እንደሚያስፈልግ በአጠቃላይ ጊዜያችንን አላህ በሚወደው ማሳለፍ እንዳለብን በቁርአን ይመክረናል። أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أمر باغتنام الأوقات قبل الفوات فقال فاستبقوا الخيرات
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته لا شريك له في ربوبيته وإلهيته والأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت كل أوقاته طاعات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بدقام الله سبحانه وتعالى النفروا واعلموا أنكم ستسألون عن أوقاتكم ሁላችንም ልናውቀው የሚገባ ባሳለፍነው ጊዜ እንጠየቃለን በምን እንዳሳለፍነው በምን እንደጨረስነው ففي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم የአንድ ባሪያ ሁለት እግሮች አይንቀሳቀሱም حتى يسأل عن عمره فيما أفناه እድሜውን አጠቃላይ ሐያቱን እድሜውን በምን እንደጨረሰው ይጠየቃል وعن علمه فيما فعل እንደዚሁም በእውቀቱ ይጠየቃል ምን እንደሰራበት በእውቀቱ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ስለ ገንዘብ ሁለት ጥያቄ አለ የት እንዳመጣው ገንዘቡን من الحلال أم من الحرام አሁን ካለበት ዘመን ተቃራኒ ማለት አይጨነቅም ከሐላል ነው የመጣ ከሐራም ነው ብቻ ይግባ አካውንቱ ይግባ አይጨነቅም አመል ሙስሊም የሆነ አካል ሙእሚን በአኺራ የሚያምን ቀብር አለብኝ የሚል አካል ይጨነቃል ይሄ ገንዘብ ሐላል ነው ወይስ ሐራም ነው ብሎ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚጠቀም ይጠየቃል በዚህ የት ነው ያገኘው ይባላል በምን ላይስ ወጭ አደረከው ገንዘብህን ተብሎ ይጠየቃል وعن جسمي فيما أبلى ሰውነቱን በምን እንደጨረሰው በምን እንዳበሰበሰው ይጠየቃል ከነዚህ አራት ጥያቄዎች ማለት ነው መልስ ሳይሰጥ የለም ለቅነቀ አይደለም ሁለት እግሮቹ አይንቀሳቀሱም ብለው النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نقرأنا وفي رواية بل إلى زجبان دمته وعن شبابه فيما أبلاه የወጣትነትን ጊዜ መርሐላ በምን አሳለፍከው ተብሎ ይጠየቃል ኻስ የሆነች ጥያቄ ለየት ያለች ማለት ነው ሐያቱ በአጠቃላይ ዑምሩ በምን እንዳሳለፈው ይጠየቃል ደግሞ የወጣትነት ጊዜ ደግሞ ትልቅ የሆነ ብዙ ስራ የሚሰራበት የሆነ መርሐላ ስቴጅ ነው የወጣትነት መርሐለቱ ሸባብ የሚባል ማለት ነው ስለዚህ ጊዜ ይጠየቃል ስለዚህ የዛ ሰዓት ምንድነው መልሳችን የሚሆን ሁላችንም መልስ እናዘጋጅ ይገባል ካሁኑ ማለት ነው አብዛኛው ሲታይ قد تلاعب بوقته በጊዜው ይጫወታል ጊዜውን በከንቱ ያሳልፋል በተለያዩ ገፈላት نعم በጣም በመዘናጋት ላይ ሆኖ በስሜቶቹ ነው ሶላትን በአግባቡ ያለ መስገድ ጊዜውን በማጥፋት ላይ እንደዚሁም አብዛኛው ሌሊት በቴሌቪዥን በቪዲዮ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ያሳልፋል ማለት ነው ስለዚህ የዚያ ሰዓት መልሳችን ምንድነው የሚሆን ያውም እኮ ይሄ ደግሞ በጣም በተከታታይ በተደጋጋሚ የሚሰራ ነው ተውባ የሚባለው የለም አላህ ግን نعم توبة ማድረግ እንዳለብን ሲናገር ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ለምን ተውባ ያደርጉም ከዚያም ወደ አላህ አይመለሱ አይመከሩ ሙናፊቆችን አስመልክቶ ማለት ስለዚህ እኛም ልንመከር ይገባናል ተውባ ማድረግ አለብን ወደ አላህ መመለስ ያስፈልጋል أين هؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الله سبحانه وتعالى ከነዚህ ባሮች ካደነቃቸው نعم الله በቁርአን ላይ ካደነቃቸው ነን አይደለንም ሂሳብ ማድረግ ያስፈልጋል ጎኖቻቸው ከሚተኙበት አልጋዎች ይለያያሉ ጌታቸውን ይጣራሉ ያመልካሉ ፈርተው ከሱ ያለውን ተስፋ አድርገው ومما رزقناهم ينفقون ከሰጠናቸው ወጭ ያደርጋሉ በቃ ጊዜያቸውን በአጠቃላይ አላህን በማምለክ ላይ ያሳልፋሉ እንደማለት ነው ከዚህ በተቃራኒ ግን እነዚህ አካላቶች አላህ የደነገገውን ድንጋጌ ሕክማ ጥበብ ተቃረኑ ማለት ነው ጊዜውን በማባከን በዚህ አይነት መልኩ ያሳልፋሉ ማለት ነው ሰለፎቻችን ግን በጣም ለጊዜያቸው ትኩረት ሰጡ ነበር ለምሳሌ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ይላል ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي የተቆጨሁበት ሐስራ ውስጥ የገባውበት ቀን የለም ፀሐይ ገብታ نعم እድሜ ቀንሶ መልካም ስራ ያልጨመርኩበት የሆነ ቀን በጣም እቆጭበታለሁ በዚህ ቀን እያለ ይናገር ويقول حسن البصري رحمة الله عليه يا ابن آدم إنما أنت أيام أنت يا آدم ليش وأنت كو يكناس سبسبنا فإذا ذهب يوم ذهب بعضك عندك أنسيهت كتا قدب له إدمي يكان يتكنسنا ويتغازنا ويالي النجا وكذلك ميلاد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم سالفوتشن دقاق قدمتوتشن صحابوتشن أغنشالو إلى
እነሱ ለጊዜያቸው የሚሰጡት ትኩረት እናንተ ለገንዘቦቻችሁ ለብሮቻችሁ ለወርቆቻችሁ ከምትሰጡት ነዓም ፍላጎት በበለጠ መልኩ እነሱ ለጊዜያቸው ትልቅ የሆነ ፍላጎትና ጉጉት አላቸው እያለ በዚህ አይነት መልኩ ይናገራል። ስለዚህ ሁላችንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚያስወድድ በሆነ መልኩ ጊዜያችንን ማሳለፍ ያስፈልጋል። ወሰሉ ወሰሊሙ ዐላ ነቢይኩም ከማ አመረኩም አላሁ ቢዛሊከ ፊ ኪታቢህ حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد